ভিজা আমি অবশ্যই পেশেন্টকে ড্রাই আপ করব। আমি পেশেন্টকে এইডিতে কানেক্ট করবো না, পেশেন্টের যদি ড্রাউনিং হয় থাকে। তারপর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে হলো গান শুটিং চলতেছে, একজন বন্দুক আমার মাথার উপরে ঠেকে রাখছে, আমি পেশেন্টকে সিপিআর দিব না। বা এইখানে ওকে মাত্র গুলি করছে, এখন আমাকেও গুলি করতে পারে, আই ওয়ন্ট গিভ সিপিআর। ফার্স্ট ইস্যু ইজ সিন সেফটি, সেকেন্ড থিং ইজ চেক ফর রেসপন্সিভনেস। আমি সেফ, এভরিওয়ান ইজ সেফ, ওকে এনভায়রনমেন্ট ইজ সেফ, ফার্স্ট আই উইল চেক রেসপন্সিভনেস। চোখ খুলাই, আমরা সিলেটি ভাষা, আমি সিলেটি ভাষায় চোখ খুলাই, চোখ খুলেন না পেশেন্ট। দেন টেল একটু ফোন দেন 911 হোক, আমেরিকা হলে 911, আমরা হলে 999, আমরা যদি 999 কল দিয়ে পাইতাম না, ফেরো ডাক দেন পেশেন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে, লইয়া আইতো জিনিসপত্র লইয়া আইতো, জিনিস কিতা একটা ওগুন ও জিনিস আর নাইলে ক্র্যাশ কার্ড, সবচেয়ে সহজ ক্র্যাশ কার্ড যেটা কি মানে এটা ক্র্যাশ কার্ড কোন আছে, ক্র্যাশ কার্ড আছে একটা কার্ডও যেন ক্ষমতা থাকে, ইনটিউবেশন, ডিফিব, মেডিকেশন সব থাকে, এসিএলএস ক্ষমতা থাকে, শুধু এসিএলএস না এটিএলএস এর ক্ষমতা থাকে। তো ও ক্র্যাশ কার্ড যদি আইয়া দেন ইটস ফ্রম বিএলএস উই হ্যাভ গন ইনটু এসিএলএস। সো বিএলএস এর পার্টও ইজ ইকুয়াল টু জিনিস ইকুয়াল আছে, ইগো এক সময় আসিল না, এখন ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, দিস ইজ পার্ট অফ বিএলএস। এখন ইগো যদি ডিফিব্রিলেটর হয়ে যায় তাও ইগো বিএলএস। When does it go to ACLS? আমি ইন্টুবেট করে দিলাম, আমি আইভি চ্যানেল করলাম, I have added something extra other than this airway, this mask come back and this AED. আমি অন্য কিছু অ্যাড করে দিছি, it has gone into ACLS. The rest is BLS. আমি এখন রেসপন্সিভনেস চেক করলাম, রেসপন্সিভ নাই, পেশেন্ট রেসপন্সিভ নাই, I will call the EMS or I will shout for help. যে যাতে আসন লইয়া আইন, পেশেন্ট পড়ে গেছে, মরি গেছে বা মরিদা জলদি আইন, স্ট্রেট সিলেটি ভাষায়। নেক্সট ইজ এখনকার হয় জাস্ট ফিল দ্য ক্যারোটিড পালস। এখন আমি 10 সেকেন্ড ক্যারোটিড পালসের লগে যদি আমি দুইটা জিনিস এক্সট্রা অ্যাড করিলাই, ইটস ইজিয়ার ফর মি টু অ্যাসেস দ্য পেশেন্ট। আমি কি জানো ও খান আমার নাকর খান্দা, the ears near his nose and mouth, if he is breathing or not, and I will look for chest rise, and I am feeling also the carotid pulse. This is look, listen and feel. I look for chest rise, I will listen for the breath sound from the mouth and the nose, and I will feel the carotid pulse. This process should take no more than 10 seconds. It's 10 seconds. Okay, I have now found no pulse. And patient is breathing or not breathing, might be gasping, might be abdominal breathing. My next step is I will go for CPR. CPR is basically chest compressions. Where will I compress the chest? This is an adult patient. I will compress between the two nipples, the lower third of the sternum or lower half of the sternum. My heel of my dominant hand, usually first cycle, heel of the dominant hand will be on the lower third of the sternum between the nipples, in a line between the nipples. Then my next non-dominant hand will be on top, both the heels will be on top of another. My elbow will be in line with the heel, and my shoulder will be also in line. And I will press with my shoulders, not with my heels. It will be like this. It will be with my shoulders. I will press with my shoulders on the patient to get an effective. I am just maintaining. শোল্ডার দিয়ে হবে নাকি? হ্যাঁ, এই যে আমি শোল্ডার দিয়ে চাপ দিচ্ছি, আমি শোল্ডার দিয়ে চাপ দিচ্ছি। আমরা যারা অনেক বেশি সিপিআর করি, হ্যাঁ আপনি 10 মিনিট সিপিআর দেন, you will not feel pain in your hands, you will feel pain in this vertebral muscles, because we are pressing these muscles. It's the weight of my body that is helping me to compress the chest. Okay. Once I compress, I will have to take care that I will have to allow the chest to fully recoil itself. I will not keep doing like this. I'll give one compression, leave it, let the chest uncompress fully, and then I'll go for next one. So it's like we can count it in 2 seconds. In per second, we give 2 compressions usually. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. This is the usual tempo. As Madam was telling, Leelavali song. There are many music or songs in YouTube, বহুত গান আছে যেখানে টেম্পো সেট করা আছে 100 120, ওই গান ছেড়ে কিন্তু আমেরিকাতে অনেকে সিপিআর দেয়, যে ওই বিটসের সাথে তারা গুনতে থাকে, ওই বিটসের সাথে, ঠিক আছে? ওকে, once I have given 30 breaths, I will have to give, once I have given 30 compressions, I will have to give 2 breaths. Okay, so how to give the 2 breaths? I am giving 30 compressions, I have counted till 30, I am alone right now.
and I will go for next to 2 breaths. The first step in 2 breaths is to manage the airway. I'll do a head tilt, chin lift. Okay, I'll do a head tilt, chin lift. In anesthesia, we call this sniffing the morning air position. সকালে উঠে আমরা করে শ্বাস নিই। So it's sniffing the morning air, মানে নাক উপরে। It's head tilt, chin lift. In anesthesia, we do this every day, so it's easy for us. This is the head tilt, chin lift. Okay. If the patient has a neck injury, if the patient is, we are talking about non-traumatic or atraumatic ACLs. If the patient has an injury, especially neck injury, we won't do a head tilt, chin lift because it may display the C-spine. Okay, we will do a jaw thrust. Jaw thrust is put 2 fingers behind the angle of the mandible. We hold the chin, we pull the chin outwards. The mechanism of this jaw thrust is our tongue, glossus, is attached to all the bones here. Genioglossus, hyoglossus, styloglossus. When we pull the mandible, the tongue comes forward. আমরা ঘুমাইলে স্নোরিং যে হয় আমাদের টাং কিন্তু পোস্টেরিয়র ফ্যাঙ্গেল ভাবে পড়ে থাকে তাই আমাদের পার্শিয়াল এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন যাদের হয় তাদের স্নোরিং হয় যাদের কমপ্লিট এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হয় তাদের কতক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে যায় ঠিক আছে সো টাং ইজ অলমোস্ট দ্য হেভিয়েস্ট স্কেলিটাল মাসল ইন দ্য বডি ঠিক আছে আমার টাং বার হয়ে গেলে আমার পিছনে পড়ে যাবে তো এই জন্য আমি যদি জ থ্রাস্ট দেই ওয়ান্স আই ব্রিং দ্য জ ফরওয়ার্ড লাইক দিস টাং উইল কাম আউট সো আই হ্যাভ এ ক্লিন এয়ারওয়ে মিন্স পেটেন্ট এয়ারওয়ে এখন আমি যখন হেড টিল্ট চিন লিফট করব আমি দেখে নিব ভিতরে কিছু আছে কিনা ওকে যদি আমি দেখি কিছু আছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি আঙ্গুল ঢুকায় নিয়ে আসি শর্ত কি পেশেন্ট ইজ আনরেসপন্সিভ পেশেন্ট রেসপন্সিভ হয়েছে মুখে আঙ্গুল ঢুকেছেন আঙ্গুল নাই হয়ে গেছে ওইটাই ফরেন বডি হবে ঠিক আছে মেইন জিনিস হলো পেশেন্ট ওয়াজ আনরেসপন্সিভ এট দ্য ফার্স্ট সো আই পুট এ ফিঙ্গার ইন হিজ মাউথ পেশেন্ট ইজ রেসপন্সিভ আই ডোন্ট পুট এ ফিঙ্গার ইন হিজ মাউথ I tell him to cough. He's choking. He's not in cardiac arrest. He's choking. So I tell him cough out. If he was lying down, I make him stand up, and I give him choke it out. Give him 5 thrust or give him pendulum spin while put it out. So I see there is nothing inside, or I see maybe he is unresponsive. He is in cardiac arrest. I have not felt a pulse. I have given him CPR. I am seeing some stone or something is there inside his mouth. I take a gauze or even my finger. I'll pull it out if I can. Children, especially children, you don't do a blind sweep. Blind sweep আমরা করব না আমি দেখতেছি না আমি আঙ্গুল ঢুকাবো না একটা হলো ইনজুরি হওয়ার চান্স দুই নম্বর হলো এই ফরেন বডিটা আমি ভিতরে ঢুকাই দেব আরেকটা জিনিস হলো যে আমার পেশেন্ট হঠাৎ কনসিয়াস হয়ে গেছে আপনি 30 সেকেন্ড সিপিআর দিয়েছেন মানে কম্প্রেশন দিয়েছেন পেশেন্ট কনসিয়াস হয়ে গেছে উঠি কামড় দিবে ঠিক আছে ইওর ফিঙ্গার্স গো সো ইউ শুড নট ডু ইট আউট মিন্স ব্লাইন্ড সুইপ ঠিক আছে আমি এখন এয়ারওয়েটি চিন লিফট করলাম লিফট করে হোয়াট ডু আই ডু এখানে 2-3টা জিনিস আছে আমার কাছে কিছুই নাই আমি এখন কক্সবাজারের বিচে কিছুই নাই আমার কাছে দ্য থিং আই ডু পেশেন্টের জীবন আগে press his nostrils he is like this his airway has become patent his mouth is slightly open I put my mouth do a seal and I look with my right eye or left eye I look into the chest for chest rise okay 2 seconds 2 breaths done chest rise has come my chest rise hoise and I then go for CPR again 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 30 then again I do it same thing এখন সেকেন্ড রেস্কিউয়ার আসছে মনে করেন সেকেন্ড রেস্কিউয়ার ফার্স্ট থেকে আসলেই আমি আমার কাজগুলো ইজি হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড রেস্কিউয়ার আসছে ওর হাতে কিছু নাই হি হ্যাজ কাম অ্যালোন ওকে আই ক্যান হেল্প okay you give the breaths I'll give the compressions I'll give 1 and 2 and 3 and 30 seconds he will give the 2 breaths এখন পরের স্টেপে এখানে 3 আর 2 মানে 30টা কম্প্রেশন আর 2টা ব্রেথিং এর রেশিও এখানে বেশি কম্প্রেশন কম ব্রেথ বা আরো কম কম্প্রেশন একটু বেশি ব্রেথ দিচ্ছি না কেন এই রেশিওটা সাইকেলটা 3:2 এরকম কেন এটা একসময় 15:2 ছিল তো 15:2 ডাজন্ট মেইনটেইন দ্য সার্কুলেশন অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আরেকটা হলো যে কম্প্রেশন কেন বেশি বলা হয়েছে ওই যে লাংস কিছু আমি কম্প্রেস করতে পারতেছি আমি শুধু কিন্তু হার্ট কম্প্রেস করতেছি না আই হ্যাভ অলসো কম্প্রেসিং দ্য কেজ অর দ্য চেস্ট সো কিছুটা লাংস হচ্ছে মানে ডিফ্লেক্ট হচ্ছে কিছুটা এয়ার মুভমেন্ট হচ্ছে এখান থেকে আমি আমার নরমাল ব্রিদিং রেট করি অ্যারাউন্ড 12 তো 3 সাইকেল সিপিআর যদি আমি একটা মিনিটে দিতে পারি মানে অ্যারাউন্ড 90 to 100 beats then I have only 6 breaths তো বাকি আর 6টা ব্রেথ বা 5টা ব্রেথ আমি দিতে আছে that I have compressed the chest
and getting some rest from there. So it is an universal ratio, it has become 30:2. Okay. স্যার একটা স্যার ইনিশিয়ালি আমরা যখন ক্যারোটিড পালসটা দেখতেছি হ্যাঁ। তখন যদি স্যার 10 সেকেন্ডে একটা বিট আমরা ফিল করতে পারি এক্ষেত্রে কি আমরা সিপিআর শুরু করবো কিনা? আচ্ছা, আমরা যে এটা হচ্ছে ব্রেডি সিনারিও, আমি বিট ফিল করছি, দ্যাটস ব্রেডি সিনারিও, দ্যাটস নট এ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। ওকে, দ্যাটস নট এ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তখন আমার চেস্ট কম্প্রেশন আমি অ্যাডভাইস করবো কিনা, আমি দেখলাম যে অ্যারাউন্ড 20-25 আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে, কারণ 10 সেকেন্ডসে একটা মিনস অ্যারাউন্ড 10 বিটস পার মিনিট। 10 বিটস পার মিনিট ইজ অ্যাকচুয়ালি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, অ্যাকচুয়ালি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। 35 এর নিচে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের ডেফিনিশনের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, মানে 30-35 মিনিটস কমপ্লিট হার্ট ব্লক, তারপরেই আমার চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করে দিতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে স্পেশালি ইনফ্যান্টস, নিওনেটস ইনফ্যান্টস, যদি তাদের 100 এর নিচে রেট চলে আসে, বাচ্চাদের তো আমরা শুনি বা আমরা ফিলও করি প্র্যাকটিক্যালি, আমি দেখছি যে 100 এর নিচে, দেন আই শুড কিপ সিপিআর। তার মানে হচ্ছে মানে কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি থাকার পরেও 100 এর নিচে যদি থাকে, স্পেশালি ইনফ্যান্টস, অ্যাডাল্টের এরকম কোনো স্পেসিফিক রেট দেওয়া নাই যে কত হইলে আমরা চেস্ট কম্প্রেশনস দিব। বলা হয় যে কমপ্লিট সিজেশন হয়ে গেছে বা কমপ্লিট স্ট্যান্ড স্টিল, তখন আমরা চেস্ট কম্প্রেশনস দিব, ঠিক আছে। ইফ ইউ গেট ওয়ান বিট ইন 10 সেকেন্ডস, ইউ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট বিট, হাউ ফার ইট ইজ গোয়িং, ঠিক আছে, আপনার তার মানে সার্কুলেশন কিছুটা হইলেও আছে, and you feel the patient is unresponsive, বিটসটা মনে হচ্ছে আপনার আঙ্গুলেরও হতে পারে, check the next 5 seconds আপনি এই সাইড দেখছেন, 5 seconds হয়ে যাবে, but the process should not take more than 10 seconds। আমি এই সাইডে 5 seconds দেখছি, ওই সাইডে 5 seconds দেখছি কোনো বিট নাই, my target is chest compressions। স্যার এরকম কন্ডিশন অ্যাট্রোপিন কি কোনো রুল আছে? Atropine is ACLS। না মানে আমরা দিব কিনা স্যার এরকম কন্ডিশনে যে আমরা পাচ্ছি যে 10 বা কম সিপিআর শুরু It's Brady। এটা হচ্ছে পুরা অ্যাডাল্ট ব্রেডির অ্যালগরিদম। তখন আমি ডিফিপ লাগাবো বা হচ্ছে আমি ইসিজি মনিটরিং করবো, আমি অ্যাকচুয়াল ব্রেডি পাইছি, তখন আমি অ্যাট্রোপিন, আইসোপ্রিনালিন, আমি অরিজিনাল যে ডিফিব্রিলেটর, বড় ডিফিব্রিলেটর যেগুলো এগুলো পাওয়া যায়, ওগুলোতে পেসিং মেকানিজম আছে, এই প্যাডগুলো লাগাই দিয়ে পেসিং করা যায়, ঠিক আছে, সেটা কমপ্লিট হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে করা হয়। বিএলএসে কোনো মানে কোনো মনিটর আমি ইউজ করতে পারতেছি না, কোনো কিছু আমি ইউজ করতে পারতেছি না, নাথিং। ওয়ান্স আই হ্যাভ পুট এন আইভি চ্যানেল, ইটস এসএস। আমার just Yes. if there is pulse Yes, sir. but agonal breathing or abdominal breathing, should we give CPR immediately or should we try 1 minute with breathing only? We can try with 1 minute breathing on this. 1 minute breathing only. Because the part of CPR is cardiopulmonary resuscitation. We can do a pulmonary resuscitation separately, we can do a cardiac resuscitation separately, we can do both together. এমনও পেশেন্ট হয় যে ইন হসপিটাল, আই হ্যাভ ফাউন্ড লাইক দিস পেশেন্ট, যে ক্যাথ হচ্ছে, অ্যাঞ্জিওগ্রাম হচ্ছে পেশেন্টের, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হচ্ছে, পেশেন্ট ইজ অ্যাওয়েক, পেশেন্ট ইজ ব্রিদিং অন হিজ ওন, বাট হি ইজ অ্যারেস্টেড। অন ইসিজি হি ইজ অ্যারেস্টেড, হি হ্যাজ গন ইনটু অ্যাসিস্টর, বাট পেশেন্ট হ্যাজ স্টার্টেড রিডিং কলিমা। And what do? I will go for chest compressions, I will not do anything to do his airway. My prime concern is right now is C, the cardio part. So we can separate the pulmonary resuscitation separately, we can do the cardiac resuscitation separately. Yeah. My question is whether I Yes, sir. We can do continue it separately. say 10 to 12 breath, Yes, then sir. Yes, I sir. start CPR. Yes, sir. If you don't find a pulse, you will go for CPR. Once I don't find a pulse, anyone, এভাবে বলা হয় যে ইন হসপিটাল একটা পেশেন্ট ওয়ার্ডে মারা গেছে আধা ঘন্টা আগে, হঠাৎ ওয়ার্ডে মারা গেছে, নোটিশে আসছে স্টাফের আধা ঘন্টা পরে, এখন স্টাফ এসে বলছে ম্যাডাম পেশেন্ট মরে গেছে, আপনি ওই মুহূর্তে গেছেন, অলরেডি 30 minutes has passed, you have looked into the pupils, you are satisfied he is brain dead, what do you do? আপনার মনের সান্ত্বনার জন্য give him at least 10 minutes of CPR। এটা ডিফাইন্ড মানে না, এটা ডিফাইন না, ডিফাইন হলো যে আপনি আরওএসসি কখন ডিক্লেয়ার করবেন না, যে আপনি সিপিআর দিচ্ছেন, এসিএলএস করছেন, সব কিছু করছেন, কিন্তু পেশেন্ট আসে নাই 40 মিনিটের ভিতরে, 40 মিনিট একটা টাইম দেওয়া আছে, 30 to 40 মিনিটস বলি, আমরা 40 মিনিটস বলি, 40 মিনিটসের ভিতরে আসে নাই, লিভ দ্য পেশেন্ট, হিজ ব্রেন ডেড, হিজ গন। স্যার আরেকটা সেটা হলো যে আমি সিপিআর স্টার্ট করছি, পেশেন্ট এখনো রিভাইভ করে নাই, আমি কতক্ষণ ধরে পেশেন্টকে আমি এটা কন্টিনিউ করতে হবে? 40 মিনিট সিপিআর আমি ট্রাই করবো। কারণ 4 মিনিটের ভিতরে তার সার্কুলেশন যদি ব্রেনে না যায়, যদি অক্সিজেন সাপ্লাই না পায়, হি ইজ গোইং টু ব্রেন ডেড, হিজ ব্রেন স্টেম হ্যাজ গোন অলরেডি, এন্ড হি ইজ গোইং আপ, মানে হি ইজ গোইং টু ব্রেন ডেড। So just
পালমোনারি রিসাসিটেশনে স্যার কতগুলো বেড দিব স্যার, যতগুলো ফিজিওলজিক্যাল আমরা যতগুলো নিয়ে যতগুলো 10 to 12. Every 5 এটা হলো যে seconds. আমরা 40 মিনিটস কেন আমাদের মানে মানে 40 এটা একটা মিনিটস স্পেশাল সিনারিও, ইটস নট রেস্ট্রিক্টেড টু 40 মিনিটস। মানে ব্রেন এখন কত সময় হবে ব্রেন যদি ব্রেন ডেথ 5 to 6 minutes। 5 to 6 মিনিট যদি আমি যদি সিপিআর দিয়ে মেনটেন করতে পারি তার সেরিব্রাল পারফিউশন, স্পেশালি সেরিব্রাল পারফিউশন অর হিজ ব্রেন পারফিউশন, আই ক্যান গিভ ফর মোর। এখন এখানে অনেকগুলো স্পেশাল সিনারিও আছে, যেরকম হচ্ছে যে আমরা লোকাল অ্যানেস্থেটিক এজেন্ট দিই, বুপিভাইকিন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট করে। যদি আমি বুঝতে পারি অ্যাজ অ্যানেস্থেটিস্ট আমি বুপিভাইকিন ইউজ করছি, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারতেছি যে পেশেন্টটাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট থেকে ফেরানো যাবে, এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কন্টিনিউ গিভিং সিপিআর ফর 60 to 90 minutes, ইভেন গো ফর 90 minutes। বুপিভাইকিন যতক্ষণ না সরছে ততক্ষণ আমি তো এসিএলএস তখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, আমি বুপিভাইকিনের অ্যান্টিডোট হচ্ছে ইন্ট্রালিপিড, আমি ইন্ট্রালিপিড দিচ্ছি, চেষ্টা করতেছি, ভেন্টিলেটর লাগাইছি, আমি সিপিআর দিচ্ছি, আমি অ্যাড্রিনালিন দিচ্ছি, অলরেডি ডোপামিন ইজ অন পাম্প, অ্যাড্রিনালিন ইজ অন পাম্প, সো আই হ্যাভ গন ইনটু ফার ওয়ে টু এসিএলএস, ফার ওয়ে টু এসিএলএস, সো আই উইল গো ফর 90 minutes অফ সিপিআর। আরেকটা সিনারিও যেখানে এক্সটেন্ডেড সিপিআর বা হচ্ছে আমি 40 মিনিটের বেশি সিপিআর দিতে পারবো, আমি যদি হাইপারক্যালেমিয়া ডায়াগনোসিস হয়, স্পেশালি ইন সিপিআর পেশেন্টস হাইপারক্যালেমিয়া কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট করে, স্পেশালি হাইপারক্যালেমিয়া। আমার হাইপারক্যালেমিয়ার জন্য কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে হসপিটালে, স্পেশালি মনগাঁও হসপিটালে। হাইপারক্যালেমিয়া ম্যানেজমেন্টের জন্য সবার মুখস্থ আছে হাইপারক্যালেমিয়া ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হবে, ইউ গিভ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, ইউ গিভ সোডিয়াম কার্ব, ইউ গিভ ইনসুলিন, সবার মুখস্থ আছে। By that time that these things arrive, I will have to save the patient. I will keep continuing CPR. একটা আইভি চ্যানেল হবে, এটা দিতে থাকবে, একটা পেটেন্ট আইভি চ্যানেল হইতে হবে, একটা এয়ারওয়ে ম্যানেজার আসতে হবে, একটা টিম লিডার আসতে হবে। বাই দ্য টাইম ইউ গেট এন এবিজি অর এ বিবিজি অর এ সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট রিপোর্ট, ইজ দ্য পটাশিয়াম কামিং ডাউন, ইউ কিপ কিপিং সিপিআর। এই ক্ষেত্রেও বলা হয় ইউ গো আপ টু 90 minutes। কারণ পটাশিয়াম একবার বাইন্ড করে যখন ইয়ের সাথে, তখন আর ছুটতে চায় না। একটা ছোট পয়েন্ট, জি স্যার। এখানে সবাই ডাক্তার, জি স্যার। আমরা হয়তো ক্যারোটিড পালস দিচ্ছি, বাট ইভেন দেন সামটাইমস ইট উইল বি কনফিউজিং। জি স্যার। Like আপনি যে পালস 5 seconds you can go, sir. no, but for the non-medical জি স্যার। or even the nurses, the pulse they have always come. হ্যাঁ। people There could be confusion. So Yes. there could be a state যেখানে হতে পারে যে whether the pulse is present or not is doubtful. Should we start the CPR? We should start. It's benefit of doubt. Others, it's more Benefit of doubt. benefit of doubt. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, এইসব কন্ডিশনে স্যার পেশেন্টের কি লকজ থাকতে পারে কিনা, আর থাকলে তখন করণীয় কি? লকজ থাকবে না। থাকবে না। যখন আপনার পারফিউশন বন্ধ হয়ে গেছে, আপনার মাসেল রিল্যাক্স হয়ে গেছে, এই জন্য হচ্ছে টাং ফল ব্যাক হয়ে গেছে। টাং ইজ অ্যাকচুয়ালি স্কেলিটাল মাসেল। লকজ এই যে টেম্পোরালিস বা এগুলো কিন্তু স্কেলিটাল মাসেল। এগুলো কিন্তু পারফিউশন যখন বন্ধ হয়েছে, ই হ্যাজ রিল্যাক্সড। পেডিয়াট্রিক্সে আমরা কেন এই মুখে আঙুল দিব না বললেন? ব্লাইন্ডলি দিব। আমি যদি দেখতে পাই, আমি কাউরেই মানে ইভেন এটা আমি যদি দেখতে পাই আমি নিয়ে আসবো, যদি দেখতে না পাই পেডিয়াট্রিক্সে তো মানে এরোটা একটু বড় সেক্টর হয়, আমরা যদি ইয়ে করি নিতে যাই মানে স্লিপ এন্ড গো টু দ্য ব্রঙ্কাস অর এনিওয়্যার। স্যার আরেকটা হলো যে আমাদের এভরি পেশেন্ট যারা ওয়ার্ডে মারা যায়, তো মারা যাওয়ার পরে তো একটা সময় মানে পাসলেস হয়ে গেল, তো আমি কি প্রত্যেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো, এই পেশেন্টকে আমি আসলে দিতে পারি, বা আপনি যেটা বলেন স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য অ্যাটলিস্ট যেন আমরা দিই, তো তার মানে তো প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাদের মানে দেওয়া দরকার, যেই মরে যাবে তাকেই আসলে আমার ট্রাই করতে হবে, মানে এটাই কি আমার যে মরে যাবে মানে মানে মারা চলে আপনি সিপিআর দিয়ে ডিক্লেয়ার করবেন যে পেশেন্ট মারা গেছে, মানে ওইটাই ঠিক আছে? মানে মৃত্যুর আগে মানে দিস ইজ মানে আমরা এভাবেই বলি সিপিআর ইজ a fundamental right of every human being, not only every human being, every being. অনেকে বিড়াল কুকুর তো সিপিআর দেয়, তো এভরি বিং এর কিন্তু সিপিআর হচ্ছে তার মানে আমি ডিক্লেরেশন করার আগে আই হ্যাভ টু মানে গিভ সিপিআর। এখন আপনি 1 ঘন্টা আগে মারা গেছেন, সিপিআর দিলে লাভ হবে না, ইউ নো দ্যাট সিনারিও। মানে বেসিকটা বলে যে আমার দিতে দাও কথা, পেশেন্ট পার্টি মনে করেন আসছে, মনে করেন আপনার পেশেন্ট 1 ঘন্টা আগে মারা গেছে, পেশেন্ট পার্টি এখন মাত্র টের পেয়েছে যে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে বা হচ্ছে, আপনি কিছু একটা তো করে দেখাইতে হবে ফর देयर স্যাটিসফ্যাকশন। দে ওরা ডাক্তার সাহেব ট্রাই করেন, ঠিক আছে? ইউ গো সিপিআর, ইউ ডু সিপিআর, ডু সামথিং। মেডিসিনে তো এটাও শিখে আসছেন, দুইটা কনস্ট্যান্ট দিয়েছেন, এটাও তো শিখছেন, এটলিস্ট তো এটা দেখবো দুইটা কনস্ট্যান্ট তো দিয়েছেন, আপনি কিছু একটা দিয়েছেন। এর বাইরে এটা হচ্ছে যে পেশেন্টই কার্ডিওকরোনারি অ্যারেস্ট বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা ইয়ে করা হয় ওয়ার্ডে হোক, কেবিনে হোক,
whoever inside the hospital, CPR team should come and try CPR. হ্যাঁ এবং ওইটা ইয়াতে লেখা থাকে যে we try CPR. ALS ফর্মই আছে আলাদা যেটা fill up করতে ওটা তারপরে fill up করতে হয়। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড except কিছু লোক থাকে তাদের বলা হয় তাদের কাছে they usually carry a card or something. DNR, that আমাকে do not দিতে পারে না। resuscitate. Do not resuscitate. do not resuscitate me, I don't want to I don't want. Except these patients, everybody should be resuscitated. resuscitate. স্যার আরেকটা হলো যে পেশেন্ট মনে করো যে হঠাৎ করে আমি শুনছি যে মারা গেছে বা খুব রিসেন্টলি আমার সামনে পেশেন্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট প্লাস বা যদি মারাও দিয়ে থাকে তাহলে কি আমি ওকে কি মানে শুধু বিএলএসটা করে শেষ করে দেবো মানে করবো নাকি আপনি শুরু করবেন BLS বিএলএস দিয়ে আপনার জিনিসপত্র আস্তে আস্তে আপনি বিএলএস না, hospital-এর মধ্যে। হসপিটালের মধ্যে আপনি ওয়ার্ডে এইডি রাখা ওয়ার্ড লম্বা ওয়ার্ড ওই মাত্রায় কারণ আপনি দৌড়ে গিয়ে এইডি আনবেন আপনি এখানে কম্প্রেশন শুরু করবেন ওকে বলবেন যে হচ্ছে এইডিটা নিয়ে আসুন আমি যে পেশেন্ট অলরেডি আমি জানি যে মারা গেছে তার ক্ষেত্রে যখন আমি করবো তার ক্ষেত্রেও কি আমি মানে এগুলো দিব এখন মারা গেছে আপনি জেনে গেছেন ইউ আর কনফার্ম আনরেসপন্সিভ হ্যাঁ এখন আপনি মারা গেছে ইউ আর কনফার্ম ইউ হ্যাভ ডান ইউর ইসিজি হিজ পিপলস আর গন ইউ হ্যাভ অলমোস্ট ডিক্লেয়ার্ড নো ইউজ গিভিং সিপিআর সো ডোন্ট গিভ সিপিআর কারণ আপনি সিপিআর কাকে দিবেন ইউ হ্যাভ এ উইটনেস কার্ডিয়াক ইউ হ্যাভ উইটনেস দ্য কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর ইউ হ্যাভ মানে একটা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে একদম মানুষ পড়ে রয়েছে মনে করেন আপনি কক্সবাজার বিচে গেছেন রাত্রেবেলা গিয়ে দেখেন একদম পড়ে রয়েছে ডাকলেন এ ভাই চোখ খুলে না পালস দিলেন নাই গিভ হিম সিপিআর কারণ আমরা পিপল দেখার সময় নেই গিভ সিপিআর এন্ড বিফোর গিভিং দ্যাট সিরিয়াস হসপিটালে বাইরে হসপিটাল যেটা বলতেছে বাইরে হসপিটালে there's any doubt and CPR is needed BLS ALS already the code will ring yes code the bell will ring Yes. so the team is there everybody knows ALS so it will say that in this location you are you needed. have to come You are needed. That's and all. who is And everybody will come. yeah the ALS team is coming but the one who has witnessed Yeah, ALS he will he has start to CPR. start the CPR. BPS That's the standard procedure. আমার তো দুটোকে বা হাইপারক্যালেমিয়ার যে 90 মিনিট পর্যন্ত আপনি যেটা বলছেন হসপিটাল সেটিংয়ে আমি বাইরে তো স্যার মানে আমি কজ আইডেন্টিফাই করতে পারছি না আমার আপনি যখন কজ আইডেন্টিফিকেশনে গেছেন আপনি তখন ACLS এ চলে গেছেন আপনি BLS এখন স্যার আমি স্যার মিনিটাইম দেখো 40 মিনিট আপনি একটা Around. এখন এর ভিতরে দেখুন সব পিপিল ডাইরেক্ট হয়ে গেছে স্যার আপনি যদি সিঙ্গেল রেস্কুলার হন আপনি কিন্তু 40 মিনিট দিতে পারবেন না আপনাকে তখন বলা হচ্ছে 20 মিনিটে সর্বোচ্চ দিবেন আপনি আর তারপর আপনি ছেড়ে দেবেন আর 40 মিনিট আপনি দিতে পারবেন না By this time, if the ambulance comes, or anyone has or come you medics have got a come, second rescuer you have got a সাপ্লিমেন্টারি যে আমরা তো বলি যে 4 মিনিটের ভিতর যে রেস্টোর না করি তাহলে তো ব্রেন ড্যামেজ এখন 4 মিনিট ক্রস করে গেল আমি 10 মিনিটের মাথায় আমার পেশেন্টের লাইফ করবো হ্যাঁ এই পেশেন্টের আলটিমেট ফিউচারটা কি এটা কি ইসকেমিক ওইটা হচ্ছে তখন আমরা পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ারে নিউরোপ্রগনিস্টিকেশন নামে একটা টার্ম আছে আমরা তাকে 72 আওয়ার্স টিটিএম করি টেম্পারেচার টার্গেট টেম্পারেচার ম্যানেজমেন্ট আর হাইপোথার্মিয়া করি টু ব্রিং দ্য সেরিব্রাল এন্ড দ্য কোরোনিক মেটাবলিজম এন্ড হোল বডি মেটাবলিজম আমরা তখন অ্যান্টিকনভালসেন্ট দিই তাকে ভেন্টিলেটর দিই তাকে অ্যানোট্রোপে দিই দিয়ে আমরা 72 আওয়ার একটা পিরিয়ড নিই নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা আপনি যখন ACLS এ চলে গেছেন 10 মিনিট পরে পেশেন্ট আসছে ইউ হ্যাভ ইউজড এট্রোপিন দ্য পিপল মাইট গেট ডাইলেটেড ইউ আর থিংকিং দ্য পিপল ইজ ডাইলেটেড ইজ হি গন ইজ হিজ ব্রেন গন হিজ ব্রেন মাইট নট বি gone I have used adrenaline in his brain people dilated heads I might be thinking his brain has gone or his brain dead that's not the case in brain dead we will wait by rule we will have to wait for 72 hours Sir, I have a question. You mentioned earlier regarding hyperkalemia management. So, Hyper. you said that instead of waiting for all the equipments and all the medications to come, start CPR. My question is that if the patient is having, if the patient is responsive, and we have the report of severe hyperkalemia, should we do CPR in that case, or should we wait? no we don't have a pulse we do CPR Only in unresponsive We- hyperkalemia. we don't have a pulse we do CPR we start with BLS the scenario is you don't have a pulse you start compressions he has come and told you the patient is hyperkalemic the basic thing is you continue the CPR even if ALS team has arrived ALS team ke tumi hate diye ALS team will do the CPR they will do the intubation they will do the IV cannulation they will do everything but the CPR has to get So controlled it's only in case of pulseless and unresponsive patient, not if it's. it only- has to be pulseless to get the chest compressions he has to have agonal breathing or he has to have no respirations to get the pulse.
At a simple scenario, if there are seizures, convulsions, sometimes after the seizures, usually you may not feel the pulse very well. You may find them abnormal or abnormal beating. So, how good is CPR in that case? We have to start CPR. Yes. Definitely. Yes. Same thing. Same thing. Nothing. Nothing. Nothing But extra. how good it? Same. Nothing extra. Nothing extra. স্যার সিপিআর এর পরে যে পেশেন্ট রিভার্স করে স্যার তাহলে আমরা কত সময় তাকে অবজার্ভ করবো বা পুরো কন্টিনিউ করবো সিপিআর? এখন এটা মানে হচ্ছে IHCA না OHC, আউট অফ হসপিটাল অর ইন হসপিটাল? ইন হসপিটাল ইট উইল গো ফর ALS। আপনি তো রিভার্স হয়েছে, পেশেন্ট রিভার্স হয়েছে বা ROSC বলি আমরা, রস্ক হয়েছে, রিটার্ন অফ স্পন্টেনিয়াস সার্কুলেশন হয়েছে, then I have put an oxygen mask, I'm waiting for the ALS team. ALS team has come, have put an IV cannula, they take him to the ICU, if he needs an airway, advanced airway, they intubate him. If he needs adrenaline or dopamine infusion, they will start it immediately. They have already gone into ACLS. Okay? From that point, it's 72 hours. আমাদের সেটিংয়ে স্যার আমরা এখনো আইসিইউ বা সিসিইউ এখন আমরা চালু করিনি। আমাদের ক্ষেত্রে করণীয়টা কি হবে? আমরা রিসার্চেট মানে হইছে পেশেন্টটা মানে আপনারা কিন্তু এখনো স্ট্রিক্টলি BLS এই থাকতে হবে, ঠিক আছে? BLS এ আপনি রিসার্চেটেড হইছে, ইউ সেন্ড টু এ হায়ার সেন্টার, দ্যাটস ইওর পয়েন্ট। আউট অফ হসপিটাল যেহেতু আইসিইউ নাই, ইটস দ্য সেম। তাহলে কি আমরা ALS এর দিকে যাব না? আমরা কি IV মানে IV আপনি দিতে পারবেন, কিন্তু আপনি বাকিটুকু ACLS করতে পারবেন না। You cannot be able to, if you have an intubator who can intubate and put on a vein circuit or an ambu bag, it's very good. He will intubate and put on an ambu bag. অপশন আছে স্যার, আমরা ইন্টিগ্রেট করে আনফুটেক দিয়ে আমরা রেফার করব। Okay, it's an ACLS. You go for ACLS. You go for the ACLS protocol. আমরা মোস্টলি ফেস করি আমাদের ডায়ালাইসিস পেশেন্ট, অন ডায়ালাইসিস রেস্টে যাচ্ছে, অনেক সময় হাইপারটেনশন থাকে, এক্সেসিভ হাইপারটেনশন, তার চ্যানেলও আছে, তার ক্যাথেটার আছে, সেম টাইম দিতে পারবো, অ্যাট্রোপেন দিতে পারবো, আমরা ব্যাক করলে আমরা কাম করতে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, আমার নট নেসেসারিলি যে আইসিইউ লাগবে, আপনি ইনটিউবেট করতে পারছেন, আপনাদের কিন্তু মনিটর আছে, কার্ডিয়াক মনিটর আছে একটা স্লেট মেশিনের সাথে, আপনি মনিটরে অ্যাটাচ করবেন। যদি মনে করেন স্যার একটা ভেন্টিলেটর দিয়ে দিল আপনাদেরকে, একজন ইনটিউবেটর বা এয়ারওয়ে ম্যানেজার থাকলে সে ইনটিউবেট করে দিল, কানেক্ট টু দ্য ভেন্টিলেটরস, ইউ হ্যাভ সিরিঞ্জ পাম্পস, ইউ স্টার্ট অন অ্যাড্রিনালিন, স্টার্ট অন ডোপামিন অর স্টার্ট অন অ্যাড্রিনালিন, হোয়াটএভার আইনোটোপিক needed, keep it normal. How would you give CPR to a patient has infectious disease? What type of infectious disease? I don't know he has infectious No, disease. imagine because we're in The only thing is this one. I use this one. If I have this one, if I have a barrier, I will use a barrier. If I don't have anything, I will get infected, no problem. I have to say. We have done this in COVID. কোভিডে হাই ফ্লো লাগানো, আমরা সিপিআর দিছি, হাই ফ্লো থেকে তো লিকেজ হয়, আমরা ইনফেক্টেড হয়েছি। I was one of the first who got infected in Dhaka. So we did a CPR on a high flow measure. We did it. In COVID, we did it. Now we can just also. But we didn't used to do the two breaths mouth to mouth or five because this spreads a lot of COVID. So এটা আমরা করিনি। তখন বেসিক্যালি CPR এর গাইডলাইন্স ছিল do chest compressions, only do chest compressions. Don't just do this and do this chest compressions. স্যার আমার পজিশনটা কোন দিকে হবে পেশেন্টের? Any side. Any side. Or Patient is like this. Patient is like this. Hold the C-spine. Turn him around. If 2 or 3 are there, turn him around. Keep the C-spine in your hand. That's the main thing. Don't let the neck injure because he is in cardiac arrest. His neck muscles are loose. If you turn him like this, his neck will go like this, and you might crack the atherosclerosis joint. চেস্ট কম্প্রেশনটা কি স্যার আমরা বোথ সাইড লেফট রাইট Same. ACLS এর ক্ষেত্রে যে দিকে আমি ড্রাগ দিতেছি, আমার নার্স ড্রাগ দিতেছে, ওই সাইডের মধ্যে সিপিআর মানে আমি তো দুইটাই আমার হার্টের ট্র্যাক যাবে এবং ট্র্যাক দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি এটা এসিএলএস ডিফিব্রিলেটর প্যাচ লাগানোর সময় তো সিপিআর পেশেন্ট কন্টিনিউ Yes, হবে, yes, yes, okay. সেকেন্ড রেস্কিউয়ার এটা প্যাচটা লাগানো। না, আমার কাছে মনে করেন এখানেই এডি রাখা ছিল, আমি চুজ করে নিয়ে এসেছি 10 সেকেন্ড। I have switched it on, doing a chest compression. Okay, the AED pad is not connected. I
have connected the AED pads. Stand by the side to give electric shock and warn anyone not to touch the patient. He is analyzing the rhythm. The Advise electric shock has been given. shock has been It given. is safe to touch the patient. Now start My AED pad is still connected. first. I'll do for 2 minutes. I'll let analyze the rhythm. few seconds pause আমি দিতে পারবো আমি একা থাকলে প্যাচ লাগানোর জন্য few seconds pause থাকবে Not more than 10 seconds. Everything not more than 10 seconds. আমার 5টা সাইকেল CPR 30:2 is 1 সাইকেল 5টা সাইকেলের পরে আমি পালস চেক করব ঠিক আছে হ্যাজ ROSC হ্যাপেন্ড অর রস হ্যাপেন্ড আমার যদি AED প্যাড লাগানো থাকে তাহলে আমার পালস দেখতে হচ্ছে না সে দেখতেছে আই উইল ওয়েট ও হি ওকে হি ইজ ইন সাইনাস রিদম অর হি হ্যাজ গন ইনটু রস নাথিং ফর মি সে বলে দেবে যে হচ্ছে যে কন্টিনিউ সিকিউর তো এই কন্টিনিউ সিকিউর হি উইল কাউন্ট ফর 2 minutes আই গিভ 5 cycles I will wait again আচ্ছা এটাকে বলা হয় নিপল অ্যাভয়েড করতে বলি আমরা যদিও বইটা লেখা নাই কারণ নিপলের উপরে দিলে যেটা হয় যে এই জায়গাটা উঁচা হয়ে থাকবে নিচের জায়গায় এয়ার থাকবে কন্ট্যাক্ট থাকবে না এবং বার্ন হইতে পারে ডিফিট প্যাডের কারণে বার্ন হতে পারে সো ইফ I want to go lateral I can go lateral it's better not to put it on the nipple okay ফিমেলদের ক্ষেত্রে ইনফ্রামেমারি যে লাইন ইনফ্রামেমারি লাইনের নিচে ইয়ে করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ডিফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে পেশেন্টের কাপড় খুলে ফেলতে হবে ওকে ফিমেলস ইউজুয়ালি ওয়্যার অ্যান আন্ডারগার্মেন্টস বইতে লেখা আছে টু ওপেন ইট বাট আউট অফ হসপিটাল ইটস এ শেম অর ইটস আনকালচার বলা হচ্ছে অ্যাডজাস্ট দ্য আন্ডারওয়্যার অ্যান্ড পুট অন দ্য প্যান্টস ওকে ইটস শুড বি ইনফ্রামেমারি মেলসের ক্ষেত্রে এবং নিপলসের সবচেয়ে বেশি বার্ন হয় ডিফিব্রিলেশন ইটস বেটার নট টু পুট ইট অন দ্য নিপলস বিকজ নিপলসের আশেপাশে কারণ এটা উঁচা জিনিস এখানে যখন থাকবে আশেপাশে এয়ার থাকবে এবং এটা শর্ট করে দিয়ে এখানে বার্ন হবে নিপলে বার্ন হবে সো ইট হ্যাজ টু বি পিওরলি ইন কন্ট্যাক্ট by full there should be no air and if you think the AED pad will not be in full contact the ECG gel আছে ECG gel মাথায় দিয়ে লাগাই দিতে পারবে আর যদি ডিফিব্রিলেশন থাকে তো তখন আমরা ECG gel দিয়ে বা gel দিয়ে আমরা কন্ডাক্টিভ gel দিয়ে লাগাই এইটিতে দেখতে জাস্ট জি স্যার এইটিতে একটা তো হচ্ছে লাইভ যখন তোমরা করবে তখন যে মিডিকুলারি লাইনটা মিডিকুলারি লাইনের একটা তুমি আন্দাজ করুন It is not recommended to give Remember, electric this shock. is the gel It's safe to touch the the AED patient. machine is very strong. It is stronger than the normal pads. So usually, even if someone is very hairy and you don't have the facility to cut the hair and American people are hearing so they give that strong gel so it gives a strong. Otherwise, you can attach it, pull it, then again attach it. Also, already the hair will be off. Please So provide it will be best. so let's do a hands on কে শুরু করবেন আসেন Ventilating. আমরা চেস্ট কম্প্রেশনস দিয়ে শুরু করি তারপরে এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট আর হচ্ছে AED প্লেস মানে AED ইলেকট্রোড প্লেসমেন্ট বা হচ্ছে লেগ প্লেসমেন্ট ওকে কেমন এই করতে চান আমি ঠিক আছে আচ্ছা দাদা প্রথমে আমি ডিউ দ্য সিন সেফটি ফার্স্ট আমার সিন সেফ করে তারপর পালস দেখবো হ্যাঁ রেসপন্সিভনেস অ্যাক্টিভেট দ্য EMS shout for help and then we will do the আমি বলবো কেউ আশেপাশে এভাবে ডাকবো ওই আছে ঠিক আছে তারপর ইয়ে শুরু হয়ে গেল পাঁচ সাইকেল শুনবে look listen feel hey এটা interlock and on the heels almost one and two and three and four and five and six and seven and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13 and 14 and 15 চলে আসছে ব্রেনে চলে আসছে ব্রেনে চলে আসছে তারপর ব্রিদিং হ্যাঁ 30 ব্রিদিং করছে হচ্ছে এটাকে আর কেউ তো প্রথমেই না না
যদি ট্রমাটিক সিচুয়েশন হয় তখন Head আমরা tilt, chin left. head tilt, chin. Head tilt, Pinch the chin. nose. Close the nose. If you have a mask, do with the mask. If you have a barrier, barrier. Head tilt, chin lift should be there. And just right from. And it should be fit and you close it. Very good. Just like this. 2 seconds short chest rise. Over severe. Okay, now AED has arrived. And now we will attach the AED. Diffuser লাগাবো না আমরা ইনফ্রাক্ট লেভেল আর ইনফ্রামেমরি এক্সিলারি লাইন পর্যন্ত যেতে হবে ফেভিকল লাইন তারপরে একটা ফোন দিতে পারবে না সে রিদম মেসেজ করবে যদি সকাল হবে যদি সকাল হয় সে বলবে গিভ শক যদি সে সব দেখে না পিএ বা এ সিস্টেম হি উইল ট্রাই টু কন্টিনিউ সিপিআর ওকে ইন হসপিটাল আরেকটা যেটা পয়েন্টস আমি মিস করে গেছি ইউজুয়ালি আমাদের পেশেন্টগুলোর অক্সিজেন লাগানো হয় আমার অক্সিজেন টিউবিং কিন্তু বা স্যালাইন টিউবিং পেশেন্টের উপর দিয়ে থাকবে না চেস্টের উপরে থাকবে না সাইডে নিয়ে নিতে হবে ডিউরিং ডিফিব্রিলেশন or that might get electrocuted or that might deliver a shock patient intravenous shock হতে পারে even আমি খেতে পারি এবং বিফোর গিভিং শক ওই স্যার দেখাইছেন ইউ ক্লিয়ার আই ক্লিয়ার অল আর ক্লিয়ার মানে সবাইকে সরাই দিতে হবে পেশেন্ট শুড নট বি টাচিং দ্য বেড বেডের কোনো কম্পোনেন্টস পেশেন্ট টাচ করবে না এক্সেপ্ট দ্য ম্যাট্রেস ঠিক আছে পেশেন্ট যদি কোনো কম্পোনেন্ট টাচ করে আর কেউ যদি ওটার সাথে থাকে এবং বেড সহ শক খায় তখন আর্থিং যে ওয়্যার থাকে বা হচ্ছে ওয়্যার দিয়ে ওইগুলো ফ্রাই আপ হয়ে যাবে এই জন্য হচ্ছে আই ক্লিয়ার ইউ ক্লিয়ার অল আর ক্লিয়ার সে বলবে ক্লিয়ার সে বলে ক্লিয়ার আমি বলবো আই ক্লিয়ার ইউ ক্লিয়ার অল আর ক্লিয়ার সবাই সরে যাও সব দিয়ে দেবো in this setting sir আমরা ফ্লোরে আছি এটা কোশ্চেন নাই দিস ইজ নন কন্টাক্ট I should not touch. I should not be in contact. আচ্ছা আমাদের ওয়ার্ডে তো মানে ম্যাট্রেস দেওয়া সো ম্যাট্রেস That's not contact. না ওটাতে কি আমার তো মানে কিছুটা মানে ওর তো ইয়া হবে CPR board আছে CPR board সিপিআর বোর্ড দিদি আসেন তো CPR board আছে আমাদের ডায়ালিসিস আছে ওয়ার্ডের মনে হয় না অসুবিধা নেই CPR board না থাকলেও মেবি ইয়ে বোর্ড প্লাইবোর্ড পাওয়া যায় আমি প্লাইবোর্ড ইউজ করি হেভি প্লাইবোর্ড ইউজ করা যায় ওটা ভাঙে না সহজে মোটা 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি প্লাইবোর্ড ওটা আমরা সেট করে কেটে দিই ওটা বিষয়ে just do this put the board and just fix it আচ্ছা ওই যে মানে সিপিআর সময় আগে অক্সিজেন লাগানো টিউবিং থাকে এটা আমি সাইডে সরাই নেব মানে খুলবো না আমি অক্সিজেন সাইডে নিব চেস্টের উপর দিয়ে নেজাল কেমন দেওয়া আছে আমি কি এটা খুলে ফেলতে হবে না ওটা থাকবে এখন আর খুলতে না করে আচ্ছা ওটা থাকবে আগে কেন অত সমস্যা কিচ্ছু করা যাবে না শুধু টিউবিং গুলা যেন চেস্টের উপরে কিছু না থাকে কারণ ওটা যদি একটা অক্সিজেন টিউবিং এর সাথে কানেক্ট ইয়েতে আসে কন্ট্যাক্টে আসে তখন অক্সিজেনের লাইনে যদি ইয়ে থাকে ওই ডিফেক্ট থাকে তখন অক্সিজেন আগুন ধরে যাবে এজন্য হচ্ছে নাকে ছুটে যাচ্ছে আমরা ট্রান্সফার ব্যাক সাসপেক্ট করতেছি মানে আমি তো সব ক্রিটিক্যাল করতেছি স্যার আমি আরো কিছু কখন করবা মানে কখনই আমি করার চেষ্টা করছি বিএক্সে টার্ম ফল ব্যাক আমি সাসপেক্ট করতেছি I have done it medical treatment I have seen the tongue is fallen back I can manually tongue fall back করা যায় and then I do a jaw thrust okay jaw thrust is to bring the tongue forward তখনই কি আমরা এয়ারওয়ে টিউব দিয়ে দিব স্যার এয়ারওয়ে ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার পেশেন্টের টাং ফল ব্যাক হয়েছে আমার কাছে এই টিউবগুলো আছে তখন আমি এই টিউবগুলো ইউজ করলাম I measure from the nares to the yellow এটা কিন্তু হার্ড এটা কিন্তু বড় অলমোস্ট বড় এটাই টাইট বা অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এখন এটা এক্সট্রাকশনের মেকানিজম হলো কি আমি এই ঢুকাবো কারণ আমি যদি এই ঢুকাই I will push the tongue inside so I push this tube like this till the teeth reaches the soft palate আমার হার্ড প্যালেটের উপরে কিন্তু সফট প্যালেট তখন I turn it around and I push it এটা কিন্তু সুপারটা দিয়ে স্মলার সাইজের এমার্জেন্সি আমি ট্রাক দ্বারা push it like this I have reached the soft palate I do it turn it 100 degrees 80 degrees and I
This is oropharyngeal airway. You put it in the oral cavity. This is a nasopharyngeal airway. Nasopharyngeal airway সবগুলো এরওয়েতে এই জিনিস থাকে না, তো এটাতে এই জিনিস আছে। সেম হিসাব আমার এই পর্যন্ত আসতে তো আমি এটা দাগ দিতে পারি, অনেকে সেফটি পিন লুকান, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ইন্টুবেশনের টাইমটা বলি আমরা সিভিয়ার দিচ্ছি, পালস ব্যাক করবো, আনব্যালেন্স প্যাটার্নটা ঠিক হয় না, পালস ব্যাক করছে, তখন তো ইন্টুবেশনের জন্য টাইমটা রিকোয়েস্ট করবে। আদারওয়াইজ তো ওই যে অনেক সময় দেখি যে সিভিয়ার দিতে দিতে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন্টুবেশনের টাইম লস হচ্ছে। না, যে ইন্টুবেশন করবে তার 10 to 15 সেকেন্ডস ম্যাক্স যে সে ইন্টুবেশন করবে। সিভিয়ার চলছে আর না, সে 10 সেকেন্ডস একটা পজ দিয়ে তাহলে সে তো বডি ওটার নাম হচ্ছে চিকেন ভিতরে এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট। নেসোফেরিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে কোনো কেরামতি করা লাগে না, আমরা এখানে জেলি অ্যাপ্লাই করি বা এখানে জেলি অ্যাপ্লাই করি, এটা ঢুকাই দিই ওই যে দাগ পর্যন্ত দেওয়া ছিল ওই দাগ পর্যন্ত ঢুকাই দিই। Stand by the side to give the left of the shot or anyone not আসেন নেক্সট কে করবে? shut down. ডু হ্যান্ডস অন, এটা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।